हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું લીલી મકાઈના ઢોકળા। અત્યારે વરસાદની સિઝનમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં મકાઈ આવતી હોય છે અને આપણે મકાઈનો અલગ અલગ ઉપયોગ કરીને અનેક રેસીપી બનાવતા હોઈએ છીએ। તો આજે મેં તમારી સાથે લીલી મકાઈના ઢોકળાની રેસીપી શેર કરેલી છે અને ઢોકળા સાથે ખાવા માટેની સ્વાદિષ્ટ એવી નવી ચટણી તૈયાર કરશું। तो वीडियो पूरेपूरो जोजो અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ નવા સ્વાદ સાથે લીલી મકાઈના સ્વાદિષ્ટ ઢોકળા। અહીંયા મેં 1 કપ રવો લીધેલો છે। તમારા ઘરમાં વપરાતો કોઈ પણ રવો તમે આ ઢોકળા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। 1 કપ રવા સામે અડધો કપ દહીં લીધેલું છે। તો પહેલાં તો દહીં અને રવો મિક્સ કરી લેશું। दही थोड़ू थोड़ू मिक्स करता रीते दही अने रवो मिक्स करशुं। एकी साथे दही नथी नाखी देवानुं। अत्यारे मारी पासे आ ताजू दही छे। बने त्यां सुधी तमारे खाटू दही लेवानुं। दहीनी जग्याए तमारी पासे खाटी छाश होय तो खाटी छाश पण आ ढोकळा माटे उपयोगमां लई शको छो। रवो आपणे दही साथे मिक्स करी दीधो छे। 10 मिनिटमां रवो थोड़ो फूलशे जेथी बेटर थोड़ुं थीक थशे एटले आपणे ढांकी अने थोड़ीवार राखी देशुं। तो आपणे 1 कप रवो लीधेलो सामे मैं 1.5 कप मकाईना दाणा लीधा छे। मकाईना दाणा काचा ज लीधा छे। तमे मकाई 1 कप पण नाखी शको छो। तो मकाईना दाणा आपणे मिक्सर जारमां लई लेशुं। मकाईना दाणा मिक्सर जारमां लीधा पछी मकाईना दाणानी साथे ज 1 टुकड़ो आदुनो आ रीतना मैं नाना पीस करी लीधा छे। आदुनो टुकड़ो नाखी देशुं अने 2 लीला मरचा नाखशुं। लीला मरचा वधारे तीखा नहीं एटले आ रीतना मैं 2 लीधा छे। तमे मरचानी तीखाश तमारा स्वाद मुजब वधारे के ओछा करी शको छो। तो मरचा पण रफली समारी अने मकाई साथे नाखी देशुं। अने कोईपण जातना पाणीनो उपयोग कर्या वगर मकाईना दाणाना पाणीथी ज आपणी मकाई पीसाई जशे। मकाई पीसी लेशुं। अहीं आपणी मकाई एकदम सरस पीसाई गई है। तमे जोई शको छो कि एकदम फाइन पेस्ट नहीं करता थोड़ी दरदरी पेस्ट राखेली है। आवी रीते ज आपणे मकाई पीसवानी है। आने मकाई में नेचरल पाणी होवाथी आपणे पाणी नाख्या वगर पीसशुं तो पण आवी सरस फाइन पीसाई जशे। हवे पीसेली मकाई आपणे दही अने रवो जे पलाळीने राखेला छे एनी साथे मिक्स करी देशुं। तो आ ढोकळा इंस्टंट मात्र 10 मिनिट में तैयार थई जाय छे अने स्वाद पण एकदम सरस आवे छे। मकाईनी नेचरल मीठाश साथे खूब ज स्वादिष्ट बने छे। तो मकाईनी पेस्ट ने मिक्स करी लेशुं। मकाईनो कलर पीळो होवाथी तमे जोई शको छो कि नेचरल पीळाश आवी गई छे। हवे बेटर में स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखशुं, थोड़ी हळदर नाखशुं अने बेटर हजी थोड़ुं वधारे थीक लागे छे तो 2 चमची जेटलुं वधारे पाणी नाखशुं અને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમે જે ખાટા ઢોકળાનું બેટર બનાવો છો એવી જ હોવી જોઈએ। હવે આ બેટરને થોડીવાર રેસ્ટ આપશું। ત્યાં સુધીમાં ઢોકળા સાથે ખાવા માટે એકદમ નવી અને સ્વાદિષ્ટ એવી ચટણી તૈયાર કરી લેશું। તો ચટણી બનાવવા માટે ગેસ ઉપર પેન ગરમ કરવા મૂકેલું છે। પેનમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું। તેલ ગરમ થતાં ચપટી જીરું નાખશું। जीरु सारी रीते ककड़ी गयुं छे तो मीडियम साइजना 2 टमेटा समारीने राखेला छे। टमेटा नाखी देशुं अने टमेटानी साथे 5 થી 6 कड़ी लसणनी लीधेली छे। मारुं लसण नानुं छे, तमे मोटी कड़ी लेता होय तो 4 कड़ी लसणनी नाखवानी अने लसण ना नाखवुं होय तो स्कीप करी शको छो। 1 टुकड़ो आदुनो आ रीतना 2 पीस करी लीधा छे तो आदु नाखी देशुं अने साथे ज 15 થી 20 मीठा લીમડાના पान नाखशुं। आ चटणी स्वादमां एकदम सरस बनशे। गैसनी फ्लेम मीडियम राखी टमेटा सॉफ्ट थाय त्यां सुधी आपणे टमेटाने सांतळवाना छे। तो भजिया साथे आज सुधी आपणे अनेक नवी नवी चटणी बनावेली छे अने आजे तो एकदम नवा स्वाद साथे अने नवी रीते चटणी बनावशुं। तो विडियो बिल्कुल स्कीप कर्या वगर जोजो। आगळ आपणे वरसादमां खावानी मजा पड़े तेवा घणा भजियानी रेसिपी मूकेली छे। प्लेलिस्टनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्समां आपी दईश। हवे टमेटा झड़पथी सॉफ्ट थाय ए माटे स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखी देशुं। हवे चटणी ने थीकनेस आपवा माटे अहींया 2 चमची शेकेला दाळियानी दाळ लीधेली छे। दाळियानी दाळ नाखवाथी चटणीमां थीकनेस आवशे अने स्वाद पण बहु सरस आवशे। अहींया थोड़ीवार पछी तमे जोई शको छो कि आपणा टमेटा एकदम सरस सॉफ्ट थई गया छे।
તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. બાકીના મસાલા ટમેટાં ઠંડા થયા પછી મિક્સ કરશું. અહીં આપણા ટમેટાં એકદમ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો ઠંડા થયેલા ટમેટાં અને ચટણીનું મિશ્રણ બધું આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું. ચટણીમાં બાકીના મસાલામાં આપણે 1 ચમચી ખાંડ નાખશું. ખાંડની જગ્યાએ તમે ગોળ નાખી શકો છો. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખી અને ચટણી એકદમ સ્મૂધ એવી પીસી લેશું. અહીં આપણી ચટણી એકદમ સરસ પીસાઈ ગઈ છે. તમે કલર જુઓ, કલર જોઈને જ ચટણી ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવી ચટણી તૈયાર થઈ છે. તૈયાર થયેલી ચટણી એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો જે લોકો આંબલી ખાવાનું પસંદ નથી કરતા એના માટે આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. હવે ઢોકળાને સ્ટીમ કરતાં પહેલાં આપણે થાળી ગ્રીસ કરી લેશું. થોડું તેલ નાખી અને થાળી બધી બાજુ સારી રીતે ગ્રીસ કરી લેવાની છે અને આ બાજુ પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે. આ બધી પ્રોસેસ બેટરમાં કુકિંગ સોડા ઉમેર્યા પહેલાં કરી લેવાની. કુકિંગ સોડા ઉમેર્યા પછી બેટરને ઝાઝી વાર રાખવાનું નથી. તો આપણી થાળી ગ્રીસ કરીને તૈયાર છે. સાઈડ પર રાખી દઈશું. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર પણ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે. મિક્સ કરી લેશું. હવે બેટરમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. કુકિંગ સોડાની જગ્યાએ તમે એનો ફ્રૂટ સોલ્ટ પણ નાખી શકો છો. અને 1 લીંબુનો રસ લીધેલો છે. મારું દહીં ઓછું ખાટું હતું એટલા માટે 1 લીંબુનો રસ લીધો છે. તમે અડધા લીંબુનો રસ નાખી શકો છો. તો કુકિંગ સોડા સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. કુકિંગ સોડા ઉપર લીંબુનો રસ નાખવાથી કુકિંગ સોડા તરત જ એક્ટિવેટ થાય છે અને ઢોકળા એકદમ પોચા રૂ જેવા બને છે. હવે ઢોકળામાં આપણે કોથમરી નાખશું. કોથમરીનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે. કોથમરીની જગ્યાએ તમે મેથીની ભાજી કે પાલકની ભાજી પણ મિક્સ કરી શકો છો. તો ઢોકળા બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમને બતાવી દઉં છું. આ રીતના મીડિયમ થીક હોવી જોઈએ. વધારે પાતળું પણ નહીં અને વધારે ઘાટું પણ નહીં એવું બેટર હોવું જોઈએ. હવે આપણું પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો તૈયાર કરેલું બેટર આપણે થાળીમાં નાખી દઈશું. બધું જ બેટર થાળીમાં લઈ લીધું છે. તો ઢોકળા ઉપર આપણે થોડો મરી પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું. અને ઉપર થોડો લાલ મરચું પાવડર પણ નાખશું જેથી ઢોકળાનો કલર એકદમ સરસ આવે. તો ઢોકળાની થાળી કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ બાજુ પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. તો ફટાફટ ઢોકળાની થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું. ઢોકળા અત્યારે હું કડાઈમાં સ્ટીમ કરવા મૂકું છું. તો કડાઈમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકેલું છે અને લીંબુના છોતરા જે છે એ આપણે કડાઈમાં નાખી દેશું જેથી ક્ષાર બિલકુલ ના જામે. અને આ રીતે રીંગ મૂકી અને તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું અને તરત જ થાળી કવર કરી દેશું જેથી ઢોકળા એકદમ સરસ વરાળમાં બફાઈ જાય. અને ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ જ રાખશું. ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 10 મિનિટ થઈ છે. ચેક કરી લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળા એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે. ચેક કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ટૂથપીક એકદમ ક્લીન બહાર આવી છે. મીન્સ કે આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને ઢોકળા ઠંડા થવા દેશું. ઢોકળા સ્ટીમ કરવામાં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઢોકળાને ઓવરકુક નથી કરવાના. જો તમે ઢોકળાને વધારે વાર સ્ટીમ કરશો તો ઢોકળા હાર્ડ થઈ જશે. એટલે ઢોકળા સ્ટીમ કરવા માટેની 10 થી 12 મિનિટ કાફી છે. ઢોકળાની થાળી કાઢી લેશું અને ઠંડી થવા દેશું. ઢોકળા ઠંડા થઈ ગયા છે તો કટ કરી લેશું. તો તમે ઢોકળામાં જાળી જોઈ શકો છો કે એકદમ સોફ્ટ એવા લીલી મકાઈની નેચરલ મીઠાશ સાથેના આપણા ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે. ઢોકળાને આપણે તૈયાર કરેલી ટમેટાની ચટણી અને સિંગતેલ સાથે સર્વ કરેલ છે. આ ટમેટાની ચટણી સાથે ઢોકળા બહુ સરસ લાગે છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ નવી રીતે બનેલા લીલી મકાઈના ઢોકળા અને નવી ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.